दशम स्कंद द्वारिका लीला सप्तसप्ततितमोऽध्याय। श्रीशुकवाच। कहती सुख शुद्ध मने इंद्रप्रस्थरे एक दिने सभार मध्ये धर्मसूत संगते छन्ति भ्राता पुत्रम सिद्ध ब्रह्म ऋषिजन ब्राह्मण आदि चारि वर्णम वृद्धे अछन्ति जेते भावे सिद्धादि गंधर्व ए सर्वे यहाँ करी सावधान चाहिए कृष्णर बदनम संभ्रमे जोड़िबे निकर कृष्ण को बोले उपवरम भनाथ शुण सावधाने यज्ञ राजस्व अभिधाने तोर विभूति देवगण पवित्र परम कारणम ताहाकु तोर पादगते पूजिबी महायज्ञ मते एणु मोहर मन खेद कर तु ए यज्ञ संपदम तोर चरणे अविरते जे प्राणी चिंते शुद्ध जिते चल मने करी ध्यान मुखे बोलंती तोर नामम सेवंती उपवास व्रते वेद वचन शास्त्र मते चेतते करंती प्रणाम तु अपवर्गर कारणम देव देव नर हरि से तोर पाद सेवा करीम सेवारे फल जेते लाभ उभय लोके अनुभव सभा लोकर सम्मुखे तु एबे देखाओ प्रत्यक्षे तोते भजे दृढ़ चित्ते जेहोवा न भजंती तोते एबे निजनकर गति प्रकाश कर दासरथी गुरु पांडव सभा मध्य ए लोक देखंतु आनंदे जे निर्गुण ब्रह्मसार मित्र वैरी नाही तोर सर्वभूते तोर वास एणु बोलाऊ समदृशम सम्मुखे अनुभव सम सेवन हेउ शुभ कर्म सेवारे अनुराग चित्त एणु नुहई विपरीत मत धर्म सुतवाणी गोविंद सभा मध्य शुणी अल्प हसी भावग्राही बोलंती सभा मुख चाइन गुण हे शत्रुक मरण ए तोर उत्तम प्रमाणम तोहर जस गुणवाणी भले भुवन लोक जाणी कल्याणवाणी अति अन्ते सुजने सुमरिवे नित्यम गुण हे यज्ञर महिमा अधिके कि देवा उपमा ऋषि देवता पितृगणे यज्ञ पुण्यर तर्पणे भूत आदि जेते जंतु एणु तांक सुख हेतु समरे सर्वरूपमणि तु बस कलु ए धरणी सर्वसभार वस्तुधर तु एबे महायज्ञ करम जे तोहर चारि भ्रात दिगपालंक अंशे जातम मुआदि जेते सुरासुरे भावे खटंती तो पୟରେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଭରାଜନ ମୋର ସେବକ ଯେତେ ଜନମ ତାହାଙ୍କ ଇହ ପରଲୋକେ କେ ଜାଣି ପାରେ ପୁଣ୍ୟ ପାକେ ଯଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ସିରି ନାନା ବିଭୂତି ଆଦି କରି ନ ପାରେ ତାକୁ ଜିଣି ମୋର ଶରଣ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଦେବେ ନ ପାରନ୍ତି ତାହାକୁ କି ଭୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାବେ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସସୂତ ଶୁଣ ସୁମନେ ପରୀକ୍ଷିତ ମତେ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମନେ ରୂପମଣି ଚାରି ଦିଗକୁ ଚାରି ଭାଇ ପେଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ क्षणे विष्णु तेज राशि बेगे तांक देहे पशि दिशंति विष्णु तेज कांति एवे शुणु नरपति दक्षिण दिगे सहदेव तक्षणे पेशिले माधव ए सकल बल संगे देई बोलंती नकुल कुचाइन पश्चिम दिगे तुम्बे चल संगते घेनी अंग बल अर्जुन मुख चाई करी बोलंती करे कर धरी तर दिगे चल तुई मोहर भाव सिरे बई पुण्य नाई वृकोदर बोलंती ब्रह्मांड ठाकुर चाल देशे राजा संगे तु यात्रा कर पूर्व भागे मंत्री को कही तुम्भ बल संगे घेनाई बेगे चलम बोलंती प्रभु नारायण एबे हो परीक्षित शुणम राजा को बले छले जिणी धन संपद बेगे आणी धर्मनंदने दियो आणी बोलंती प्रभु चक्रपाणी ए चारि दिग को चारि भाई आण जा राजा को भेटाई हरस होई सर्वजन देखंतु वीरंक विक्रमम बोलंती व्यासंक नंदन शुण परीक्ष कृष्ण गुणम धर्मनंदन पासे थिले कृष्णर छामुरे कहिले भनाथ शुणिबा गोविंद घोर दुर्जय जरासंध आंकु न पारिलु जिणी शुणी हसंती चक्रपाणी राजा ए करु मने ध्यान तक्षणे जानी जनार्दन उद्धव वाक्य सुमरण करी उठिले नारायण भीम अर्जुने तुले हरि तक्षणे विप्र रूप धरी मिलिले जाई गिरिवरे दुर्गम जरासंधपुरे अतिथि रूपे तारपुरे मिलिले भिक्षुक व्यवहारे गृहस्थ धर्म भिक्षु पूजा ब्राह्मण्य जरासंध राजा तार समीपे भगवान शोषरे कले वेद गानम क्षत्रिय अंशे जन्म होई छद्मे ब्राह्मण रूप होई नर वेदनाद शुणी मने विचारे नृपमणि एत अपूर्व द्विजवरे मिलिले मोहर नवरे आଜି जीवन मोर धन्य उत्तम विप्रे देवी दानम हेमंत मने विचारिला कृष्णर निकटे मिलिला तार बदन चाहि हरि कहंती अंजलि प्रसारी शुण धार्मिक नृपवर अनेक दूरे आंब गरम तोर महिमा शुणी कर्णे आंबे ओइलु पथ श्रमे तोर कुशल हेउ सुखे जहा मागिबु आंब मुखे तो से देवु नृपवर ए धर्मे विलंब न करम
ତୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଶିରୋମଣି ଆମ୍ଭେ ଓଇଲୁ ତାହା ଜାଣି ଦୁଃଖ ସଂସାର କାରଣ ରକ୍ଷା କରଇ ରାଜା ପ୍ରାଣମ ତାର ସଦୃଶ ନାହିଁ କେହି ଦୁର୍ଲଭ ମାଗିଲେ ସେ ଦେଇ ସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ନର କିଅ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା କରମ ଜାଣି ନ ଜାଣି ସୁଖ ଲାଭେ କର୍ମ କରଇ ପଶୁ ଭାବେ ପାକ ଫଳେ ବିପରୀତ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଯାର ଦେଇ ଅସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାର ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ରହିତେ ସର୍ବଦେଇ ତାହାକୁ ବୋଲି ପୁଣ୍ୟ ଦେଇ ସମଦରସି ଚିତ୍ତ ଯାର ମିତ୍ର ବୈରୀ ନାହିଁ ତାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟ ସଞ୍ଚରେ ନିର୍ମଳ ବିଷୟ ସଂସାରେ ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷେ ଯାହା ପାଇ ତାହା ନ ସଞ୍ଚେ ଦେହ ବଇ ଫଳ ତାହାର ଶରୀର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସର୍ବନର ସୁଖ ନାହିଁ ବେନି ଲୋକେ ଜୀବନ ବହେ ମହାସୁଖେ ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟ କାଳେ ଥିଲେ ଯେ ମହି ମଣ୍ଡଳେ ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହିପତି କରନ୍ତି ବେଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃତ୍ତି ବିରାଜନ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବଳି ଯେ ବୈରୋଚନ ସୁତ ବ୍ୟାଧ କପତ ଆଦି ଯେତେ ଅଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ଦେହ ପଥେ ମିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ସୁଖେ ଯଶ ରହିଲା ତିନି ଲୋକେ ହେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନୃପମଣି ପୁର ଆକୃତି ପରିମାଣେ ହସ୍ତକର୍କଶ ଧନୁର୍ଗୁଣେ ଦେଖି କରଇ ବିଚାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂର୍ବେ ୟାଙ୍କୁ ଅଛି ଦେଖି ହେମନ୍ତ ମନେ ଉପଲକ୍ଷୀ ଗୁଣ ବିଚାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଅତିଥି ଲଙ୍ଗିବି କେମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ହୋଇ ଜନ ଏବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାଗେ ଦାନ ୟାଙ୍କୁ ନାହିଁ ମୋର ଭ୍ରାନ୍ତି ମୋହର ଦ୍ୱାରେ ଅତିଥି ୟାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଦାନ ଯେବେ ମାଗିବେ ମୋ ଜୀବନ ବଳିରାଜନ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ବିପ୍ରଛଳେ ନିଚରଣ ମହି ଦେଲା ତାଜସ ସଂସାରେ ରହିଲା ଚୁନାସିଲେ ତାର ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜେ ଅଛିଦ୍ର ନିତ୍ୟ ସୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଚନ ନ ଶୁଣିଲା ଯେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳେ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ହିତ ଯେ ନ ବହି ଧନ ଜୀବନ ଧିକ ତାର ନିର୍ମଳ ଯଶ ନାହିଁ ଯାର ହେମନ୍ତେ କରି ଅନୁମାନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ବୋଲଇ ବଚନ ଭୂବିପ୍ରବର ମାଗ ଦାନ ଦେବ ହିଁ ସତ୍ୟମ ବଚନ ଏ ଧର୍ମ ବିଳମ୍ବ ନ କର ମାଗିଲେ ଆତ୍ମା ଦେବୀ ମୋର ଶୁଣି ତାହାର ସତ୍ୟବାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ନୃପମଣି ଅଇଲୁ ତୋର ଯଶ ଶୁଣି ଆମ୍ଭକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦିଅ ଦାନ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଶସ୍ତ୍ର ସମରେ ନାହିଁ ସଦ ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେବେ ତ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସତ ଆମ୍ଭେ କହିବୁ ଶୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭେ ତିନି ତେଣୁ ତୁ ନ ପାରିଲୁ ଚିନି ତା ଶୁଣି ଚକିତ ରାଜନ ଚାହିଁ କରଇ ଅନୁମାନ ଇଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ମନୁଷ୍ୟ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ନର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଉଁ ଏଡ଼େ ତେଜ ଧନୁର୍ଗୁଣେ କର୍କଶ ଭୁଜ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତିନି ରୂପ ଶୁଣି କହନ୍ତି ପଦ୍ମମୁଖ ଦେଖ ଏ ବୀର ବୃକୋଦର ବାମେଟି ଅର୍ଜୁନ ଏହାର ୟାଙ୍କ ମାତୁଳଙ୍କ ଭ୍ରାତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ ସୁତ ତୋର ରିପୁ ମହାବଳ ଜିଣିଛୁ ସପ୍ତଦଶ ବାର ବଳେ ଜିଣିଲୁ ମତେ ତୁଇ ତା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ଉଠି ବସିଲା ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲଇ ତୁରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦ ବୋଲଇ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ ସତ୍ୟ ଯେ କରିଅଛି ମୁଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ମୋହର ଉଚିତ ପୁତୁ ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମେ ନିଶତ ପଳାଇ ଗଲୁ ମୋର ଭୟେ ଏବେ ଭଣ୍ଡିଲୁ କୁଟମୟେ ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଜଳେ ପଶି ଏବେ ଭଣ୍ଡିଲୁ ମତେ ଆସି ସମୁଦ୍ରେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ତୋହର ତୁଲେ ନା କାହିଁ ରଣ ଏ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ତୋର ସ୍ୱଭାବେ ବୟସ କିଶୋର ଏହାର ଦେହେ ନାହିଁ ବଳ ଏ କାହିଁ ହେବ ମୋର ତୁଲ ମୋହର ତୁଲେ ବଳ ଭୀମ ଏ ନୁହେଁ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧେ ସମ ମନ୍ତ ବୋଲି କୋପଭରେ ବେଗେ ମିଳିଲା ନିଜ ପୁରେ ଏ ବୁଲାଇବେନି ଗଦା ହସ୍ତେ ମିଳିଲା କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତେ ଗଦାଏ ଭୀମ ହସ୍ତେ ଦେଲା ସମର କର ତୁ ବୋଇଲା ଆପଣେ ନିଜ ଗଦା ଧରି ରଣେ ପଶିଲା ଆଗ ସରି ସମରେ ବୀର ଜରାସନ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଦେବବୃନ୍ଦ ଅନ୍ତରେ ନିଜ ବଳ ଆଞ୍ଚି ଗଦା ସମରେ ପଞ୍ଚା ପଞ୍ଚି ରଣେ ଦୁର୍ମଦ ବେନି ବୀର କ୍ରୋଧରେ କରନ୍ତି ପ୍ରହାର ଶବଦ ଯେନେ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଗଦା ସୁବହି ଅଙ୍ଗେ ପଡ଼ି ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ପାଦ ଚାଳି କୋପେ ପିଟନ୍ତି ବୋଝ ତୋଳି ସମର ଗଜ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଗଦା ପିଟନ୍ତି ବେନି ଦେ ଭଇ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ନାଦ ଗଳେ ଯେ ସନେ ଗଜ ଯୁଦ୍ଧ ମତେ ବେନି ଗଦା ଘେନି ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରହାରେ ଅନ୍ୟ ଅନି କି ପିଟନ୍ତି ଭୁଜ ଯୁଦ୍ଧେ ଗଦାଏ ବାଜି ତାକ ଅଙ୍ଗେ କଟିଚ ଘନ ଉରୁ କନ୍ଦେ ବଜ୍ର ଶବଦ ଘୋର ନାଦେ ଦୁହେଁ ପଡ଼ିଲେ ମହି ତଳେ ହସ୍ତି ସଂଗ୍ରାମେ ଯେନେ ବଳେ ଏବେ ନିଗଦା ଯୋଉଁ ଗଲା ଅନେକ କୋପ ଉପୁଜିଲା ଉଞ୍ଚାଇ ମହାକୋପେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ସମୀପେ ଭଇ ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣି ପଳାନ୍ତି ଆଗ ବଢ଼ି ମତେ ବଢ଼ିଲା ସଂଗ୍ରାମ ଦଇବେ ବେନି ଜନ ସମ ମତେ ସମର ବଢ଼ିଲା ଶପଥ 10 ଦିନ ଗଲା ମତେ ରଜନୀ ପ୍ରବେଶ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଥିଲେ ଭୀମ ପାଶ ନବଦନ ଭୀମ ଚାହିଁ କହିଲେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ନ ପାରିବି ମୁଇଁ ଉପାୟ ଥିଲେ କର ତୁଇ ଭୀମ ବଚନେ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତିଲେ ଜରାର ମରଣ ଜରା ରାକ୍ଷସୀ ଜନ୍ମ କାଳେ ସନ୍ଧାନ କଲା ବେନି ପାଳେ
ପଇଲା ହୁଅ ତୁ ଅଜୟ କେ ଜାଣି ପାରେ ତା ଉପାୟ ସେ ତୋର କରିବେନି ଫାଳେ ଖଣ୍ଡେ ଫିଙ୍ଗିବ ଅନ୍ତରାଳେ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଦହିବ ବଡ଼ବା ନଳେ ତେବେ ସେ ତୋର ମରଣ ଏକଥା ଚିନ୍ତି ନାରାୟଣ ଭୀମ ଶରୀରେ ନାରାୟଣ ନିଜ ତେଜ ବରିତ କ୍ଷଣ ଶତ୍ରୁର ମରଣ ଉପାଏ ତୃଣ ଉପାଡ଼ି ଦେବରାଏ ଭୀମେ ଦେଖାଇ ନରହରି ଚିରିଲେ ବେନି ଫାଳ କରି ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁ ବୃକୋଦର ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର ତାନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭୀମ ଦେହେ ପଶିଲା ଗୁରୁତମ ରାଜାଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ତଳେ ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ମହାବଳେ ବିଷ୍ଣୁର ତେଜ ଘର ନାଦେ ଧଇଲା ରାଜା ବେନି ପାଦେ ଆକର୍ଷି ପାଦେ ପାଦ ମାଡ଼ି ଆଗ ଚରଣ ହସ୍ତେ ତାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ବେଗେ ଫାଡ଼ିଲା ମଳ ଦ୍ୱାର କାର ନାଦେ ମହାବଳ ତକ୍ଷଣେ କଲା ବେନି ଫାଳ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଖେପିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆବର ଖଣ୍ଡେ ଭୂମି ଗତେ ପଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତେ ଗଜ ଯେସନେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ଲୀଳାଏ କରେବେ ନିଫାଳ କଇ ଚରଣ ବୃଷଣ ସଦୃଶେ କଟି ଓଷ୍ଠ ସ୍ଥନ କଇ ଭୁଜ ଅଂଶ ଧରି ଯେନେ କରତେ ଶିର ଚିରି କଇ ନାସା ପୁଟ କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ କପୋଳ ଦେଖି ଜନ ଭଇ ହାହାକାର ବାଣୀ ଭୀମ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି ଜରାସନ୍ଦର ପାଦ ଧରି ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳ କରି ବଡ଼ ବାନକେ ପକାଇଲା ତକ୍ଷଣେ ଶତ୍ରୁନାଶ ଗଲା ମନ୍ତେ ପାର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଧଇଲେ ବୃକୋଦର ହାତ ଜୟ ଶବଦେ ନରହରି ଭୀମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜରାସନ୍ଦର ପୁତ୍ରେ ଆଣି ନୃପ ଆସନେ ଚକ୍ରପାଣି ବସାଇ ନିଜ ଜନ ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ସଞ୍ଚିଲେ ରାଜପଦେ ବନ୍ଧନେ ଯେତେ ରାଜା ଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀପତି ପର୍ବତ ଦ୍ରୋଣୀ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଲେ ପାଦ ଗତେ ହରି ଚରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ଶରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ ରାଜାଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଭାବ ଜାଣି ମୁକତ କଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୈଶିକଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜୟ ଜରାସନ୍ଧ ବଧो ନାମ ସପ୍ତତିତମୋଧ୍ୟାୟ। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।